اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزاد شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ کنسلٹیٹو پروسیس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری ملاقات یونس میو صاحب سے ہوئی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ہماری ملاقات اصغر گورایا صاحب سے ہوئی، سی ای او سیرامکو گروپ۔ کیمرے کے پیچھے ہماری درجنوں بحث مباحثے چل رہے ہیں اس بات پہ کہ انکمپلیٹ لاز پاکستان میں کیسے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری بحث اس بات پہ چل رہی ہے کہ کیا انکمپلیٹ لا معاشی انصاف اور ہر سیکٹر میں کیا انصاف لا پائے گا؟ کیا وہ قوانین جو 1857 کے بعد انگریز سرکار نے ہم کو غلام بنانے کے لیے بنائے، کیا ان سے ہم جان چھڑا پائیں گے؟ ناظرین، ہمارا کاروباری طبقہ اس لیے نہیں پریشان کہ اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ہمارا کاروباری طبقہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ قوانین اس کو کاروبار کرنے نہیں دیتے لیکن ٹیکس لائبلٹی کریٹ کر دیتے ہیں۔ یہ قوانین بیٹھے بیٹھے ویلیو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ یہ قوانین جو راس، جسے ہم پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں، جس کے ساتھ کاروبار کیا جا رہا ہوتا ہے، اس راس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہم اس پروگرام میں ان گائیڈ لائن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم انکمپلیٹ لاز کی وجہ سے کتنے زیادہ نقصان میں ہیں اور اس کی وجہ سے ایک عام پاکستانی کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ جب فائنینشیل ریفارمز اگر ہماری آنے والی حکومت کرتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو ویلیو جو ہم کماتے ہیں، کیا اس کو وہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ویلیو کس طرح سیکیور ہوتی ہے ناظرین، وہ ایک علیحدہ کوشچن ہے۔ ویلیو ہے کیا، یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے۔ ویلیو ڈسٹرائے ہوتی کیسے، یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے۔ ہم اگر ایک سیونگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈسٹرائے ہو جائے، یہ ایک علیحدہ کنسرن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اگر دیکھیں 3 اس میں واقعات بیان کیے اس حضرت خضر علیہ السلام والے واقعے میں، کہ پہلے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گا۔ جب وہ کشتی کا تختہ اکھیڑا حضرت خضر علیہ السلام نے، جس کشتی پہ وہ سفر کر رہے تھے، تو اس وقت نہ وہ کشتی والے کو پتا تھا کہ اس نقصان، اگر یہ نقصان نہیں ہے تو اگلا نقصان بڑا ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑا گیا، یا کشتی کو ڈیفیکٹو کیوں کیا گیا، یا کشتی میں نقص کیوں ڈالا گیا۔ حالانکہ کشتی والوں نے تو احسان کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کہ ان کو اپنی کشتی میں سوار ہونے دیا، لیکن جس کشتی پہ وہ سوار ہوئے اسی کشتی میں انہوں نے چھید کر نقصان کر دیا اس کا۔ ناظرین، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ اس کشتی کو بچانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا، اس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام جان چکے تھے کہ اگر اس کشتی میں نقص نہ ہوا، اس کشتی کو اگر اس کو ناقص نہ کی، اس کو دوسرے لفظ میں کہتے ہیں اگر اس کا تختہ نہ اکھیڑا، اس میں نقص نہ ہوا، تو آگے کوئی ڈاکو ہے یا ظالم بادشاہ ہے، وہ اس کشتی کو چھین لے گا۔ ناظرین، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کشتی سالے لوگوں کی کشتی ہے۔ اللہ نے اس کشتی والوں کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام بھیجے، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، بول پڑے کہ کیوں توڑی۔ ناظرین، اس سے اگلا واقعہ، ایک بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، اس نیت پہ کہ یہ سالے لوگوں کا بچہ، کہیں ان کا ایمان نہ برباد ہو جائے اس بچے کی محبت میں۔ اللہ نے وہ بچہ واپس لے لیا کہ ان کو ایک اور اولاد ملے گی جو کہ صالح ہوگی۔ صالح والدین کا ایمان بچا دیا۔ آگے وہ دیوار جس کے نیچے خزانہ تھا، ناظرین، اکنامک ایکٹیویٹی کر کے ان کے والد نے وہ خزانہ ان کیا اور اس دیوار کے نیچے چھپا دیا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ لوگوں کو پتہ چل جاتا، تو لوگ ان یتیم بچوں کا خزانہ کھا جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کا خزانہ سیکیور کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ دیوار کو ٹھیک کر دیں۔ کیوں؟ کہ ان کے بچوں کا والد تھا، وہ صالح تھا، نیک تھا۔ ناظرین، اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں حکمت کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو صالح ہیں۔ ہمارے حکمران اگر صالح ہوں گے تو وہ کام کریں گے جس میں کہ وہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صحیح قوانین بنائیں گے۔ آج ہمارے ملک میں معاشی ناانصافی اس قدر ہے کہ ہر پالیسی میں ایکسپلائٹیشن
اور ہر سچویشن میں ایک ایسی لائبلٹی کریٹ ہو رہی ہے ہماری آنے والی نسلوں میں کہ ہم کچھ نہ کرتے ہوئے بھی کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے. ناظرین, جو کمائی ہم کر رہے ہیں, وہ جو سیو کر رہے ہیں, اس کمائی پہ بھی ڈاکہ ڈل جاتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ناظرین, میں آپ میرے پروگرام میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ علم آپ تک پہنچاؤں جو کہ اس وقت کتابوں میں نہیں ملتا. پہلی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں نے 10 گھنٹے کام کر کے اگر $1 کمایا ہے, 300 روپے کمائے ہیں. آج کا فائنینشیل سسٹم یہ ہے کہ آج سے 1 سال بعد میں نے جو 300 روپے کمانے ہیں وہ $1 نہیں ہوگا, وہ $0.5 ہوگا. آج سے 5 سال بعد میں 8 گھنٹے میں $0.5 بھی نہیں کما پاؤں گا. تو ناظرین, پوائنٹ یہ ہے کہ میرے 8 گھنٹے ایک پاکستانی کے 8 گھنٹے, لیکن ہر آنے والے وقت میں ہم جو 8 گھنٹے میں کما سکتے ہیں وہ آنے والے وقت میں وہ نہیں کما پائیں گے. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ US چلے جائیں, USA میں اگر کسی نے 8 گھنٹے کام کیا ہے تو وہ $8 پر گھنٹہ, $10 پر گھنٹہ, وہ $80 کما کے آئے گا. لیکن پاکستان میں جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے وہ $1 $2 سے زیادہ کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ کما سکے. یہ سب سے بڑا کیچ ہے, یہ سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے جس میں کہ ہم پاکستانی ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم نے خرچہ دیکھنا ہے کہ وہ گندم جو کبھی 800 روپے من تھی چند سال پہلے, وہ گندم جو چند دہائیوں پہلے 8 روپے من تھی, آج وہ ناظرین کو 5000 روپے سے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آج جو کاسٹ آف لیونگ, جو ہماری ضروریات زندگی کے خرچے ہیں ناظرین, اب وہ کمانے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر ہم نے اپنے لیے گھر بنانا ہے تو منیمم ویجر 500 سال تک گھر نہیں بنا سکتا. یہ مس میچ ہے ویلیو. فائنینشیل اکنامکس میں یہ مس میچ ہے. اس مس میچ کو ختم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ہم حکومت وقت میں, اقتدار اعلیٰ میں جو ہمارے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, لا میکر بیٹھے ہوئے ہیں, ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اگر اس سلیوری سے نکلنا ہے تو ہمیں سب سے پہلا کام فائنینشیل ریفارم میں مس میچ ختم کرنا ہے. اس کے اوپر ناظرین میں 2 باتیں اور ضرور کہوں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے. یہ کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب میں آج کے دن میں $100 کمانا چاہتا ہوں 8 گھنٹے میں, تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں $100 کما پاؤں کیونکہ میری کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی. اگر میں ٹارگٹ کرتا ہوں کہ میں نے 1000 روپیہ کمانا ہے تو میرا وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا ناظرین. ایک وجہ, کیونکہ میں 1000 ٹارگٹ کمانے کے لیے محنت کر رہا ہوں, لیکن اسٹیٹ بینک اس کی کرنسی ڈی ویلیو کرتا ہے تو وہ 1000 روپیہ ڈالر ٹرم میں ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. اس کی مثال کہ میرے بڑے بزرگوں نے 10 لاکھ روپے سیو کیے 10 روپے کے حساب سے, بلکہ میں نے جو کورٹ میں ایک ہیئرنگ میں ہلکی سی بات کی کہ 10 لاکھ روپے اگر جج صاحب نے سیو کیے ہیں, 10 روپے کا ڈالر ہے تو لاکھ ڈالر نہیں رہیں گے جب وہ ڈالر 300 کا ہو جائے گا. وہ پیسے کدھر گئے ہیں؟ اسی لیے کہ فائنینشیل ریفارم ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے کہ ہم کمائیں اور پھر ٹیکس دیں اور کمائیں اور اس سلیوری سے باہر نکلیں. اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے میں آپ کو فیکٹرز بتاتا ہوں ناظرین. ہماری جو اسٹیٹ بینک میں کرنسی نوٹس ہیں وہ ہیں 7000 ارب. اس سے تھوڑے اوپر ہے لیکن میں ایوریج آؤٹ کر رہا ہوں. 7000 ارب اگر وہ 100 روپے کا ڈالر ہو ناظرین تو وہ ہمارا 70 ارب ڈالر بن گئے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 200 روپے کا ڈالر ہو تو یہ 35 ارب ڈالر کی راس ہے ناظرین. اب دیکھیں, میں اپنا بزنس کر رہا ہوں, اپنی اکانومی کو ہینڈل کر رہا ہوں 70 ارب ڈالر کے ایکولنٹ پاک روپیز کے ساتھ. جیسے ہی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو میری راس 70 سے کم ہو کے 35 رہ گئی, اور کم ہوگی تو یہ 17 رہ جائے گی, اور کم ہوگی تو 5 رہ جائے گی ناظرین. اس لیے کہ یہ شرنک ہو گئی ہماری ویلیو, جس کی وجہ سے ہمیں ڈالر ٹرم میں کمانا اور مشکل ہو گیا, اور اس کی وجہ سے اور مہنگائی ہوگی اور ٹیکسز ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ پاکستان نے تو اپنے خرچے کرنے ہیں ڈالر ٹرم میں. سو ہمارے لیے ناظرین یہ اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے دوستوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ جب بھی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی, جو کرنسی سرکولیٹ کر رہی ہے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی, لیکن پریشر پاکستانیوں پہ بڑھتا جائے گا.
नाज़रीन ये उसी सूरत में हम इस मसले से निकल सकते हैं जब फाइनेंशियल रिफॉर्म लेके आए, और उस फाइनेंशियल रिफॉर्म में कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी। नाज़रीन उससे करेंसी डिवैल्यूएशन करते क्यों हैं? इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाज में। मेरे एक दोस्त थे एडवोकेट म्यू साहब, उन्होंने कहा शहजाद जिस दिन तुम्हारी बात एक सब्ज़ी बेचने वाले को समझ आ जाएगी उस दिन तब्दीली आनी शुरू होगी। मैं एक सब्ज़ी वाले के माइंडसेट तक पहुँच के बात समझाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये हो कि मेरे पास आज 1 लाख रुपया है जिसके साथ मैं कारोबार कर रहा हूँ। अगर वो 1 लाख रुपए के साथ जब मैं कारोबार कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ तकरीबन 25 केजी सब्ज़ी लेके आता हूँ जो कि मैं वहाँ बेचता हूँ अपनी दुकान पे रख के। अब करेंसी जब डिवैल्यू होगी, महंगाई बढ़ेगी, तो जो सब्ज़ी है वो महंगी हो जाएगी। अब मैं 1 लाख रुपए में 25 केजी नहीं, मैं 15 केजी सब्ज़ी लेके आता हूँ। फिर करेंसी डिवैल्यू होगी, मैं फिर 1 लाख में 5 केजी सब्ज़ी लेके आता हूँ। सो नाज़रीन इसका ये मतलब हुआ कि वो सब्ज़ी फरोश जो पहले 25 किस्म की सब्जियां लेके आता था, फिर वो 15 किस्म की लेके आया, फिर वो 10 किस्म की लेके आया। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए में पहले वो उसकी परचेज ज़्यादा थी तो उसकी सेल ज़्यादा थी। अब 1 लाख रुपए में वो परचेज ही कम कर पा रहा है तो उसकी सेल कम होगी, लेकिन उसके ऑपरेशनल खर्चे महंगाई की वजह से बढ़ गए तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। नाज़रीन इसको आम फहम, अगर मैं मोबाइल फरोश हूँ, मोबाइल की दुकान हूँ, तो मैं पहले 1 लाख रुपए में 5 मोबाइल ला के अपना बेचा करता था, लेकिन जैसे ही करेंसी डिवैल्यूएशन हुई फिर 1 लाख में मैं 2 मोबाइल लाने शुरू कर दिए, फिर 1 लाख में 1 मोबाइल लाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन, जब करेंसी डिवैल्यू नहीं थी तो हमारा जो टर्नओवर था परचेज का और सेल का बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे करेंसी डिवैल्यू करते जाएंगे हमारी बाइंग पावर ख़त्म हो जाएगी, हम सब्ज़ी नहीं खरीद सकते, हम मोबाइल नहीं खरीद सकते, जब खरीद नहीं सकते तो बेच नहीं पाएंगे। तो हमारी बेसिकली उल्टा पहिया इस तरीके से चलता है कि हमारी जीडीपी, हमारे सेल वॉल्यूम, हमारा बिजनेस कम होना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि पहले 1 लाख में 5 मोबाइल आते थे, अब 1 लाख में 1 मोबाइल आता है, तो जो मोबाइल बेचने वाला है उसका बिजनेस 5 गुना कम हो गया। जो सब्जी बेचने वाला है पहले वो 25 किस्म की 25 केजी समझ लें कि सब्जी लेके आता था, अब वो 5 केजी सब्जी लेके आता है, तो उसके लिए सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहा। अगर इंपोर्टर है पहले वो 1 लाख में 1 कंटेनर, मैं मिसाल देता हूँ, लेके आ रहा था, अब वो 1 लाख में एक शॉपर बैग भी नहीं प्रॉपरली आता। तो इसलिए नाजरीन करेंसी डिवैल्यूएशन एक डाका है, एक धोखा है, और करेंसी डिवैल्यूएशन पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की एक पॉलिसी है, एक मुहिम है, जो कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर फाइनेंशियल रिफॉर्म अगर ना हुई तो हमारे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। नाज़रीन अगला पॉइंट कि करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोन लेना होता है, कर्ज लेना होता है पूरी दुनिया से, तो स्टेट बैंक के ज़िम्मे जो जिम्मेदारियां हैं, चूंकि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता और अपनी लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता जो डेट मैनेजमेंट में उसको दी गई है, तो वो करेंसी को डिस्ट्रॉय करके उसमें एक लकूना निकालता है, अपनी लाइबिलिटी को कम कर देता है। उसकी मिसाल देता हूँ नाज़रीन, मैं एक मोबाइल दुकानदार की या सब्जी फरोश की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक दुकानदार ने 1 लाख रुपया किसी से उधार लिया, अब 1 लाख उसने वापस करना है। उस दुकानदार ने 1 लाख रुपए लेके डॉलर ले लिए। अब जब उसने वापस करना है तो उसने, अगर उसको पता है कि डिवैल्यूएशन हो रही है, तो जब वो वापस करेगा वो डॉलर तोड़वाएगा अपने और 1 लाख रुपए वापस कर देगा। लेकिन इस सिचुएशन में उसने एक वैल्यू अपने पास रख ली। वो कैसे? 1 लाख में अगर 10 रुपए का डॉलर हो तो 10,000 डॉलर उसने खरीद के अपने पास रख लिए। अब डॉलर हो गया है 20 रुपए का, तो उसने 20 रुपए अपने 10,000 डॉलर में से 5,000 डॉलर बेचे मार्केट में 20 रुपए के हिसाब से, और 1 लाख रुपए जिसे कर्ज लिया था उसको वापस कर दिया। लेकिन 5,000 डॉलर आज भी उस मोबाइल फरोश ने, सब्जी फरोश ने अपने पास रख लिए वैल्यू। इसका मतलब है कि जिसने जो कर्ज दिया था, जो वैल्यू दी थी उस दुकानदार को, उसने तो 10,000 डॉलर दिए थे, लेकिन वापस जब हुए तो वो 5,000 डॉलर हुए, लेकिन रुपी टर्म में वही है। ये टेक्निकल सी कोई बात आ जाती है नाजरीन, लेकिन इसमें बेनिफिट किसने उठाया? जिसने उधार लिया। नाजरीन आज का फाइनेंशियल सिस्टम ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उधार लेता है। तमाम पाकिस्तानियों का डिपॉजिट बैंकों के थ्रू स्टेट बैंक और बैंकों के पास जाता है, और ये पैसा इन टर्न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास उधार चला जाता है।
जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैसे पाकिस्तानियों से लिए तो उस वक्त वैल्यू डिफरेंट थी, लेकिन जब वापस करने होते हैं तो करेंसी डी वैल्यू करके पैसे तो वापस कर देता है रुपीज़ में, लेकिन वैल्यू अपने पास रखता है डॉलर टर्म में। नाजरीन, उसका नुकसान नाजरीन आने वाली नस्लों को होता है कि जो आज के दिन में हमने कमाई की, जो आने वाली नस्लें जो कमाई करेंगी, उन सब को लूट लिया जाता है। नाजरीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शहजाद शौकत, प्रोग्राम सनत व मईशत में हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि जो करेंसी डिवैल्यूएशन है वो क्यों की जाती है और इसके इम्पैक्ट्स क्या है। एक मिसाल देता हूँ मैं नाज़रीन, 2018 और 19 में जब इमरान खान साहब की नई नई हुकूमत आई थी, उस वक्त मैंने एक प्रेजेंटेशन शेयर की थी प्रोफेशनल्स में, और इवन मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इवन मैंने उसकी कॉपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उस वक्त जो थे उनको भी भेजी थी कि आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सीवियर होने हैं जब तक कि हम फाइनेंशियल रिफॉर्म न ले आएँ। एक मिसाल देता हूँ नाज़रीन, 2018 में जो प्रेजेंटेशन था वो मैंने अभी कंप्यूटर में खोल लिया कि मैं आपको फिगर बताऊं उस वक्त की प्रेजेंटेशन में मैंने क्या लिखा था। उस वक्त 5000 अरब के करेंसी नोट्स थे और करेंसी एक्सचेंज रेट डॉलर टर्म में 110 रुपये था। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त हमारे पास जो डॉलर टर्म में जो हमारी इक्विटी थी वो 45 बिलियन सिर्फ करेंसी नोट्स की थी। मैंने लिखा कि सून ये 150 तक पहुंचेगा और 50 तक, 150 के 165 तक पहुंचा। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि ये जो 45 बिलियन हमारी इक्विटी है ये 33 बिलियन रह जाएगी अगर 150 तक पहुंचा, तो हमारा लॉस है तकरीबन 12 बिलियन। और उस वक्त हमारे डिपॉजिट थे 12,494 बिलियन बैंकों में। मैंने यही बात लिखी कि आज जिन पाकिस्तानियों के डिपॉजिट पड़े हुए हैं बैंकों में 110 के हिसाब से वो 113 बिलियन डॉलर है, लेकिन जैसे ही करेंसी डिवैल्यू होगी तो वो 83 बिलियन तक रह जाएंगे, जो कि 30 बिलियन डॉलर नुकसान होगा हम पाकिस्तानियों का। नाज़रीन, 110 से लेके 150 तक जब डॉलर गया तो करेंसी नोट्स पे हमारा नुकसान हुआ 12 बिलियन डॉलर और जो डिपॉजिट थे उस पे हुआ 30 बिलियन डॉलर। 42 बिलियन डॉलर सिर्फ 3 से 6 माह के अरसे में हम पाकिस्तानियों से उसकी वैल्यू छीन ली गई। नाज़रीन, 42 बिलियन डॉलर छोटी अमाउंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आज की जो इनकम है नाज़रीन वो 22-23 बिलियन डॉलर है साल की, लेकिन हम पाकिस्तानियों की वैल्यू जो बैंकों में पड़ी हुई थी वो वैल्यू में से 42 बिलियन डॉलर, 33 और 12 45 बिलियन डॉलर 3 महीनों में हमसे ले ली गई। यानी कि 2 साल की पाकिस्तानियों की वो इनकम जो टैक्स में हमने देनी थी वो हमने 3 माह में 45 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नाकिस पॉलिसियों के हाथ लूज कर दी। नाज़रीन, कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट इस बात पे नहीं बोलता कि वो रास, क्योंकि समझ नहीं है। कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट है, कोई इकोनॉमिस्ट जो इस बात पे बात करे, क्योंकि उनको फाइनेंस की, फाइनेंशियल पॉलिसीज की और उसके पीछे जो साइंस है उस लेवल की समझ नहीं रखते। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई और इसी तरह के ग्रॉसरी टर्म्स में रहते हैं, बाहर नहीं आते। लॉजिक है, 5000 अरब 110 का डॉलर, उसी के बाद 5000 अरब पाक रुपीज 150 का डॉलर, 12 बिलियन डॉलर नुकसान। 12000 अरब के डिपॉजिट्स पाकिस्तानियों के, 110 का डॉलर। 12000 अरब नाजरीन, 150 का डॉलर। जब डिपॉजिट 12000 के थे तो हमारा नुकसान 33 बिलियन डॉलर। ये 45 बिलियन डॉलर हवा में चला गया हम पाकिस्तानियों का। उसी प्रेजेंटेशन में नाजरीन एक और बात लिखी कि अगर डिपॉजिट अगले साल हो जाते हैं 14-15 हजार अरब के और पाक रुपीज डिवैल्यूएशन 300 रुपए तक होती है तो हमारा 80 बिलियन डॉलर हमारे ऊपर, 80 बिलियन डॉलर का बॉम्ब फोड़ा जाएगा। 80 बिलियन डॉलर का नुकसान हम पाकिस्तानियों का। नाज़रीन, चूंकि हमारी श्रिंकिंग जीडीपी है, चूंकि करेंसी डिवैल्यू की जाती है, क्योंकि किसी ना किसी को बेनिफिट दिया जाता है, उसके चक्कर में हम पाकिस्तानियों का 80 बिलियन डॉलर एक पॉलिसी के तहत उठा के ले गए। लेकिन ये नुकसान यहीं खत्म नहीं होता नाज़रीन। अगर कभी मौका मिला तो प्रोफेशनल को सामने बिठा के मैं ये बात कर सकता हूं कि ये नुकसान 2400 बिलियन डॉलर का, यानी कि आने वाले 100 सालों की इनकम हमसे 2018 से 2023 तक छीन ली गई। 2400 बिलियन डॉलर किस तरीके से बनता है आप हिसाब लगा लें कि ये जो करेंसी के ऊपर, नोट्स के ऊपर हुआ नुकसान वो अलग है, जो डिपॉजिट पे हुआ वो अलग है, वो जो मैंने इंपोर्ट पे अब एक्स्ट्रा वैल्यू देनी है वो अलग है, वो जो मैंने लोकल जो एफर्ट हमने कमाई पाकिस्तानियों की उसके ऊपर जो हमने लॉस किया। पहले हम $10 8 घंटे में कमाते थे, अब हम 8 घंटे में $10 नहीं कमाते, अब हम 8 दिन में $10 कमाने की पोजीशन में आ जाएंगे। वो नुकसान अलग है नाजरीन। जो हमारा रिसीवेबल का नुकसान हुआ वो अलग है कि मैंने किसी से $10 मिलियन लेना था रिसीवेबल में, 10 कंपनियों ने, एक सेक्टर ने, वो अब $10 मिलियन नहीं रहा, वो कम होकर $5-4 मिलियन रह गए।
नाज़रीन सबसे मजे की बात, छोड़ें सब चीजों को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पाकिस्तान का डिफेंस का बजट आज से चंद साल पहले $10 बिलियन से ज्यादा का था। करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से, ये 2018 से ऑनवर्ड हुई है, 2013 से, उसकी वजह से आज डिफेंस बजट $4-5 बिलियन तक रह गया। नाज़रीन इन फैक्चुअल, इन एक्चुअल टर्म डिफेंस बजट भी आधा रह गया। तो इन पॉलिसीज के विक्टिम सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे अदारे भी हैं। एक ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हो रही थी, वो बड़े गुस्से में बात कर रहा था मुझसे कि शहजाद साहब पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, हम सिर्फ सरकारी मुलाजिम जो टैक्स देते हैं। सर मुझे उस वक्त रोना भी आ रहा था कि जो सरकारी मुलाजिम का बजट है वो 1200 अरब रुपए, उस पर वो कितना टैक्स दे देते होंगे सरकारी मुलाजिम। पूरे पाकिस्तानियों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स इतने गंदे और भयानक तरीके से लिया जाता है कि जिसकी वजह से बिजनेसमैन भी लॉस में है। हुकूमत वक्त भी कहती है कि हमें हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। ये उस वक्त तक खर्चे पूरे नहीं होंगे जब तक फाइनेंशियल रिफॉर्म ना आ जाए। नाजरीन मेरी सिर्फ ये सब अदना एफर्ट है कि आम सब्जी फरोश, आम मोबाइल फरोश, आम आदमी तक ये बात पहुंच जाए कि अगर आप पहले परचेजेस ज्यादा करते थे तो सेल ज्यादा थी, आज अब जब परचेजेस ही नहीं कर पाएंगे तो सेल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इक़्तिदार आला में जो बैठे हुए दोस्त हैं हमारे, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के एरिया में रिफॉर्म्स लाएं। जब तक करेंसी को हम सिक्योर नहीं करेंगे, जब तक एक पाकिस्तानी 8 घंटे में इतना ना कमा सके कि अपने खर्चे भी पूरे करे और टैक्स भी दे, उस वक्त तक पाकिस्तानी अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम पे नहीं आ सकते। उस वक्त तक वो अपनी पॉजिटिवली टैक्स देने की पोजीशन में नहीं आ सकते। हाँ, कमाएं, टैक्स लें, इनकम बढ़ाओ, मुल्क बचाओ, इनकम बढ़ाओ, टैक्स लगाओ। हम पे जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी पाकिस्तानियों की, हम उस वक्त तक टैक्स देने की पोजीशन में नहीं आते। जो ब्यूरोक्रेट, जो हमारा दोस्त था, वो कह रहा था कि हम सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सैलरीज पे टैक्स देते हैं। भाई वो नॉमिनल अमाउंट है, वो कुछ भी नहीं है। जो आपने चंद माह में, चंद सालों में $2400 बिलियन का टीका, अगले 100 साल की इनकम की वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दी हम पाकिस्तानियों की सिर्फ चंद माह की पॉलिसीज में। इस मुल्क को बचाना है तो गुर्बत खत्म करनी पड़ेगी। इस मुल्क को बचाना है, गुर्बत खत्म करने के लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ानी है तो उसकी वैल्यू को सिक्योर करना पड़ेगा ताकि हम इस पोजीशन में आए कि हम पाकिस्तान को बचा सकें। जो हमारा कंसल्टेटिव प्रोसेस, मशावरती अमल चल रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल रिफॉर्म आने वाले वक्त में इतने ही जरूरी है कि जितना सांस लेना। नाजरीन सांस लेने के लिए जिंदा रहना पड़ता है और जिंदा रहने के लिए हमें कमाना पड़ेगा। कमाएंगे तो हम टैक्स देंगे, नहीं तो खुदकुशियां लिखी गई हैं। आपने चंद माह पहले का वाकया आपको पता है कि एक 13,000 रुपये कर्ज लेके 7 लाख रुपए तक कर्ज पहुंच गया सूदी सिस्टम में। जितने लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हैं 22 से 50% तक सूद कमा रहे हैं हम पाकिस्तानियों से, जो कि हराम है। इस्लामिक बैंकिंग भी इस तरीके से हराम है कि वो कंप्लीट फतवा पे बेस नहीं करती। जब तक हम अल्लाह से जंग से बाहर नहीं आएंगे, हम अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले वक्त में अपने मामलात को इस तरीके से मैनेज करें कि हम अपनी वैल्यू सिक्योर कर जाएं। 9/11 के वाक़े से पहले आप देखें पैरामीटर्स पूरी दुनिया के क्या थे। चाइना कहाँ था, कोरिया क्या कर रहा था, जापान में क्या अवामिल था। चाइना ने अपनी करेंसी सिक्योर की तो आज तरक्की की मंजिल पे है। इसीलिए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नाजरीन, कि अगर फाइनेंशियल रिफॉर्म है तो हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। मशावरती अमल में जितने वकलाए कराम हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो प्रोग्राम होंगे इस मशावरती अमल में, कुछ वकील भाई, कुछ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई इंशाल्लाह ताला उसमें हमारे साथ होंगे, कुछ मुफ्तियाने कराम हमारे साथ होंगे, ताकि हम इस मशावरती अमल को मंतकी अंजाम की तरफ लेके जा सकें। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह ताला हम वो शेयर करेंगे आपके साथ। अगला पॉइंट नाज़रीन जो मैंने इस करेंसी डिवैल्यूएशन लॉस वैल्यू में रखा हुआ है कि जो हमारे लिए डेफिसिट का टाइम था निकल गया, जो क्रंच का टाइम था निकल गया। अब क्रैश की तरफ हम जा रहे हैं। अब क्रैश, अल्लाह ना करे हम क्रैश हो। खुशखबरी ये है कि हम अपने मसाइल को समझने के लिए, हमारी यूथ भी अब फ्रस्ट्रेटेड है, हमारे नौजवान भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है, तो हमें हर हाल में वो सोल्यूशन चाहिए कि जिसमें हम सर्वाइव करें, जिसमें हम अपने घर के खर्चे पूरे कर सकें। एक पॉइंट नाजरीन, जो 2400 अरब डॉलर का नुकसान की मैं बात कर रहा हूं जो आने वाली नस्लों का और हमारा हुआ, उसमें एक फैक्टर जरूर बताऊंगा कि अगर हमने फॉरेन लोन 130 बिलियन डॉलर का देना है, जब करेंसी 100 रुपए की थी तो वो डिफरेंट है, जब करेंसी 300 की होगी तो वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी ट्रिपल हो गया। अगर आज 100 रुपए का डॉलर लगाऊंगा, 130 बिलियन डॉलर है, जब 300 को आ गया वो 3 गुना लायबिलिटी बैठे बैठे बढ़ गई। वो किसने पे करनी है? आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को पे करनी है। लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि हम अपने बच्चों के लिए जो रिसोर्सेज छोड़ के जा रहे हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
ایک ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے ایک گھر بنا دیا، ایک بلڈنگ بنا دی کہ اس سے رینٹ کمائے گا اور اپنی لائبلٹی اتار دے گا، کہ اپنے بچے کے لیے چھوڑا کیا؟ بلڈنگ چھوڑی اور لائبلٹی چھوڑی. وہ تو اس کا کیش فلو مینج ہو گیا کہ بچے نے رینٹ کمایا اور لائبلٹی باپ کی اتار دی. استغفر اللہ. ہمارے جو کرتا دھرتا ہے اقتدار اعلیٰ میں جو فائنینشیل پالیسیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ لائبلٹی کریٹ کر دی آپ پہ، آنے والی نسلوں پہ، لیکن وہ بلڈنگ جس سے کرایہ آنا تھا اس کو ڈسٹروائے کر دیا. اب آنے والی نسل کے پاس نہ تو بلڈنگ ہے جس سے وہ کرایہ لیں اور لائبلٹی اتار سکیں، ان کے پاس لائبلٹی یا ریسورسز ڈسٹروائے کر دی. ناظرین، اس ریسورسز کو ڈسٹروائے کرنے میں فائنینشیل لاز کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اگر ہم نے فائنینشیل ریفارم نہ کیے تو جتنے ہمارے دوسرے ادارے ہیں وہ سب کے سب بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ فائنینس ہمارا خون ہے. جب خون میں ہی کمی ہے، خون میں ہی خرابی ہے، تو جو باقی ادارے ہیں وہ بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے. ناظرین، چاہے کچھ کر لیں، خون کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں فائنینس کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں فائنینس کو حلال کرنا ہے. ہم پاکستانیوں کی اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے یہ منت ہے، ریکویسٹ ہے، ترلا ہے کہ فائنینشیل ریفارم کی طرف ضرور آئیں. ہاں، اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے لوگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، منسٹری آف فائنینس میں اور باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں، ان سب کا روزگار ہے فائنینشیل کرنٹ سسٹم میں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے تو ان کو سیلری ملنی ہے، نہیں تو نہیں ملنی. یہ ان کی چھوٹی کم علمی اور کم سوچ کا ایک درجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ کہ ان کے پاس وہ تمام سولوشن ہے کہ وہ اپنی سیلری کے لیے تو کام کریں، قوم کے لیے کام نہ کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ سسٹم کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. سر، جو اللہ کا قانون ہے، جو شریعہ کے قوانین ہیں، اگر وہ آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے تو کسی سے ضرور مشورہ کریں کہ کس طریقے سے شریعہ قوانین اگر امپلیمنٹ ہوں تو نہ صرف آپ کے بلکہ پوری قوم کے بچوں کی سیلری لگتی ہے. آپ اس وقت صرف اپنی سیلری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سیلری پوری طریقے سے ہمیں مل جائے تاکہ اس سسٹم میں ہم کامیاب ہو جائیں. ہمارا سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے تو ہماری سیلری ہے یا ہماری ریلیٹڈ انکم ہے، جسے ملک ایسے پہیے کہتے ہیں کہ پہیے ہیں تو کام ہے. جناب، یہ پہیے، حرام کے پہیے سے اگر آپ اپنے بچے کو پالیں گے تو وہ حلال کی چیزیں نہیں کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حلال کام کریں، حلال کمائیں اور حلال زندہ رہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھ سکیں، تو آپ کو فائنینشیل ریفارم کی طرف لازمی آنا ہے. تمام بیوروکریٹس بھائیوں سے، سرکاری ملازموں سے، لا میکر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کمپلیٹ دی لیگل فریم ورک. اس میں جو لکونے ہیں وہ ختم کر دیں. ایک جج انصاف ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ قانون مکمل نہ ہو. قرآن نے کرپٹ جج کو طاغوت کہا ہے، میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے. ایک کرپٹ جج طاغوت، اور طاغوت کی پوجا کرنے والوں کو اللہ نے قرآن میں مسلمان نہیں کہا. کوئی مفتی ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتائے گا، جو آنیسٹ مفتی ہے، جو اللہ کا ولی ہے، بکا ہوا ولی نہیں جو اللہ کی آیتیں بیچ دے. سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت میں صاف اللہ نے لکھا ہے کہ جنہوں نے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا شرک کر رہے ہیں، جنہوں نے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا شرک کر رہے ہیں. ہم پاکستانیوں کو اپنی کامیابی کے لیے، پاکستان کی کامیابی کے لیے، مسلم امہ کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے ساتھ جو جنگ کر رہے ہیں اس سے نکلنا ہوگا. وہ میرے دوست جو لا میکرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ شریعہ لاز جو فائنینشیل اکنامکس میں ایکوالٹی، فیئرنیس پہ بلیو کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شریعہ لاز کو اسٹڈی کریں اور اس کی بیس پہ اکنامک جسٹس لانے کے لیے فائنینشیل ریفارمز میں، کرنٹ لیگل سسٹم میں تبدیلی لائیں. فائنینشیل ریفارم ہوں گے تو ہم سروائیو کریں گے. میری اور ہم پاکستانیوں کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کرنٹ لیگل سسٹم میں کہ وہ انصاف حاصل کر سکیں. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ریکویسٹ کے کہ ہمیں وہ لیگل سسٹم، وہ فائنینشیل سسٹم دے دیں کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ سے باہر آ جائیں. ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا حکمران آ جائے پاکستانیوں کے پاس جو نیک نیتی کے ساتھ اپنے رب کے قوانین کو امپلیمنٹ کر سکے. ناظرین، اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے جو اللہ نے نازل کیا مومنین کے لیے، لیکن یہ خسارہ ہے، گھاٹا ہے ظالموں کے لیے. اگر اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے لوگ ظالم ہیں تو ان کو یہ قرآن الٹی سمجھ آئے گا. اگر وہ مومن ہیں تو ان کے لیے شفا اور رحمت ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جو حکمران ہوں ہمارے اوپر وہ مومن ہوں، وہ صالح ہوں. جو صالح ہوگا تو اللہ اس کا ولی ہوگا، اللہ اس کا دوست ہوگا. جو منافق ہوگا اللہ اس کا دشمن ہوگا.
جو سود خور ہوگا اللہ کے ساتھ جنگ میں ہوگا۔ انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔